ഗ്യാങ്ങിലാ വന്നാ ഇന്നലെ ഇടിയാണെന്നില്ലേ ആ ഫാമിലി DRS ഫാമിലി ഭയങ്കര മാർക്കർ കണ്ടോ? ഏതാണ് DRS GRS ഓ DRS ഹലോ ആ ചെറുക്കനെ പിടിച്ച് ഓക്കെ. ആ ചെറുക്കനുക്ക് അറിയാത് நான் தான்ட்டு இப்பத்திக்கு நான் தான் அவனுக்கு അറിയാது. ഓക്കെ ഞാൻ താൻ അറിയാതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ നാന് അറിയാത് അവനക്ക്, കോച്ചിന് അറിയാത്. ഓക്കെ പിന്നെ കോച്ച് എന്തോ പേര് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ അവനെ റോബ് ചെയ്യുന്ന மாதிரி കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിருக்கு. എടാ തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചോട്ടോ, നമ്മളെ കാണാൻ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ലുക്ക് കേട്ടോ. എടാ ചോട്ടു ഒരു കണ്ണെടുത്ത് കൈ പിടി. എടുത്ത് കൈ പിടിച്ച് വേർഷൻ 2 അത്. പിസ്റ്റൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ കൊണ്ടുനടക്കുന്നില്ലേ. അതെനിക്ക് പിസ്റ്റൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ ശരിക്കും പറ്റത്തില്ല. അവன்கிட்ட പോയിട്ട് സംസാരിച്ച് എല്ലാ വിവരത്തെയും தெரிஞ்சுக்கலாம். കോച്ച് അണ്ടർവേൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാ എവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കും പിടിക്കുകയാണ്. നോക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കണേ. ஏய் ஏன்சர்டா டேய். இவன் தான் அந்த பீட்டர். ஹலோ, என்ன எதுக்கு கடத்தி வச்சிருக்கீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? இரு என் மூஞ்சுக்கு. ஓ பேர் என்னடா? என் பேர் ராயபுரம் பீட்டர். ராயபுரம் பீட்டர். நீ எவ்வளோ கன்னு விட்டுட்டே? கன்னை நான் விற்க மாட்டேன், எங்கள் பாஸுக்கு தான் கேட்க, எங்கள் பாஸ் தான் விற்பாரு, நான் எதுவுமே விற்க மாட்டேன். போஸ்ற பேர் என்ன? உங்களுக்கு எதுக்கு அது? நீங்க யாருன்னே எனக்கு தெரியல. எதுக்கு நீ போஸ்ட பேரை சொல்லடா. யாருன்னு எனக்கு இப்ப தெரியும். ஐயோ இல்ல பேரை சொல்லு. நான் சொல்றேன் இது கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட். எதுக்கு நீங்க இது மாதிரி பண்றீங்க? எது விஷயம், என்ன பாஸ்? எனக்கு க்ளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். நான் யாருன்னு தெரியுது உனக்கு? இப்ப தெரியுது, அதனால தான் என்னால எதுவுமே பேச முடியல. நீங்க அங்க இருந்தீங்களே, நீங்களும் என் கூட தானே இருந்தீங்க? ஆமா, நான் வெளியில உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன். சரி, உன் கூட நான் ஏன் இவ்வளவு நாள் பழகிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா? ஏன்? ஏன்னா உன்கிட்ட இருக்கிற உண்மை எல்லாத்தையும் வெளில வர வைக்கணும் தான். நீ என்ன பண்ண? எப்படி உனக்கு அந்த கன்னெல்லாம் கிடைச்சது? யார் கூட டீலிங் பண்ண? எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எனக்கு இப்போ சொல்றேன். சொல்லலன்னு நினைச்சுக்கோ. என் உயிரே போனாலும் என் பாஸ் உயிர் போறதுக்கு ஒரு புல்லட் போதும். கேட்டா? இங்க பாருங்க. ஏய் உட்கார்றா, கீழே குனிடா, உட்கார்றா. ஒழுங்கு மரியாதையா சொல்றேன். இப்ப ஒன்னொன்னாத்தையும் சொல்றேன். அண்ணா வாசு, நீங்க பேசிக்கோங்க. ശരിക്കും നിന്റെ ബോസ് ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു? இல்லை, இது நான் எங்கள் பாஸ் என் உயிர் போயிருமே. நீங்க சொல்லனா நீங்க என்ன சாவடிச்சிருவீங்க, அவர் சொன்னா அவரே என்ன சாவடிச்சிருவாரு. எல்லாருமே ഏതായാലും കണ്ടോർപ്പാ കാര്യം പറ. അതാ പറഞ്ഞേ, ഏതായാലും നീ ചാവും. അപ്പൊ പിന്നെ നിന്റെ പേര് പറ, അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞത്. நான் சொல்லிடுறேன், சுடாதீங்க. പറ. எங்க பாஸ் பேர் வந்து சந்திரபோஸ். ഇതെനിക്ക് അറിയാം ആദ്യമേ. ഇതെനിക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം. നീ അത് നിന്റെ വായിന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്നോട് ചോദിച്ചത്. എത്ര കണ്ണ് ഡീൽ ചെയ്ത് ഇതുവരെ? அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 20+. 20+? உண்மையே சொல்றா? ബാക്കി എവിടെ പോയടാ? മര്യാദക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, அவர்கிட்ட தான் எல்லா ஸ்டார்ட் இருக்கும். நான் சத்தியம் தான் பறையிறேன், என் உயிருக்கு போயிரும் தான் நான் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். നിനക്ക് 20 കണ്ണിനെ പറ്റി മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ? ஆமா, என்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்ல மாட்டாரு. அதே மாதிரி எனக்கு ஷேரிங் கொடுத்துருவாரு. എത്ര ഷെയറിങ്? എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു കണ്ണ് വിൽക്കുന്നത്? ஐயோ, அது எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே. അതെന്താ ஞாபகம் ഇല്ലാത്തത്? എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു കണ്ണ് വിൽക്കുന്നത്? இல்ல சொல்றேன். വേണ്ട കോച്ച് ചിൽ. இந்த பருவாடி இப்படியே போயிட்டு இருந்ததுன்னா நம்ம கேங்ல എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നീ ഒരു കണ്ണ് വെക്കുന്നേ? ஒரு கன்னோட விலை பிளாக் மணினா 5 CR மேல, ஒயிட் மணினா 30 CR கிட்ட. 30 CR നീ ഒരു കണ്ണ് കൊടുത്തേ?
அது எங்கள் பாஸ் தான் அப்படி விற்பார். வாங்குறதுக்கு ஆள் இருக்குது. ഇത് ആരാ വാങ്ങിക്കുന്ന മെയിൻ ക്ലയൻസ് ആരാ? மெயின் கிளைண்ட்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே. டேய் அன்னைக்கு டீலிங்ல நான் கூட இருந்தேன் பாரா என்னன்ட்டு. എന്റെ ബാറ്റ് நான் വെറുതെ சொல்லுமா- இல்லை 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 நான் சொல்லிடுறேன் இருங்க. கேங்ஸ்டர்ஸ் தான் எல்லாமே வாங்குவாங்க வரவங்க. ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സ് സിറ്റിസൺസിന് കണ്ണു കൊടുക്കാറുണ്ടോ? சிட்டிசனுக்கு மேக்ஸிமம் தர மாட்டாரு. சிட்டிசன் கேட்டாங்கன்னா மாட்டு ரேட்டு சொல்லுவார். മാറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബാമ- സിറ്റിസൺസിന് എത്ര രൂപ പറയും? அது 30+ சொல்லுவார். ஏன்னா சிட்டிசனுக்கு சேல் பண்ணுறது அவருக்கு இது இல்லை, அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை. ആർക്ക്? சிட்டிசனுக்கு யாருக்குமே தர மாட்டார், கேங்ஸ்டருக்கு மட்டும் தான் டீல் பண்ணுவார். ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല? ചന്ദ്രബോസിന് ഇഷ്ടമല്ലേ? ஆமாம், எங்கள் பாஸ் அவருக்கு இஷ்டம் இல்லாமல். ബോസിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ ഒരു 30 CR കണ്ണു വെക്കുമ്പോ നിനക്ക് എത്ര രൂപ തരും? எனக்கு ஒரு கன்னுக்கு வந்து 10%. 10%. ம், காசாக கேட்க மாட்டேன். 3 CR. ம், அதாவது என் சைடாக வந்தால் அவ்வளோ தருவார். சப்போஸ் அங்கே வந்து சும்மா ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே எனக்கு அமௌண்ட் வந்துடும். അവർക്ക് സേഫ്റ്റിயாக இருந்தாலே போதுം. എന്ത് ഉനക്ക് കോൺഫിഡൻസ് first ആയിട്ടാണ് നീ അത്ര പറയണത്? ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൺ സ്റ്റോക്സ് ഈ ചന്ദ്രബോസിന് എവിടുന്ന കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ നീ? ஐயோ அது பாஸ் கிட்ட கேள்வி கேட்டாரெல்லாம் கோவம் வந்துடும். அவர்கிட்ட எல்லாம் கேள்வி கேட்டதே இல்லை நான். ബോസ് കിட்ட കേൾവി കേട്ടാ കോപം വന്നിടുമല്ലേ? ஆமாம், ആ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും കോപം വരാതാ? எனக்கு அது தெரியாது. நீங்க யாருன்னே தெரியல. பாஸ் சொல்றத நான் செய்ய முடியும். നീ boss ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നെ boss boss ഇല്ലേ? ആ. தெரியாது. നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ബോസ് ഇല്ലേ, ആ ബോസിന്റെ ബോസാ ഞാൻ. നീ പോയി ചന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചാ മതി. പരുന്തുവാസു വന്ന് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. നിന്നെ ഞാനിപ്പോ വെറുതെ വിടുന്നത് നീ ഇത് അവന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ. നീ അവനോടൊന്ന് പോയി സംസാരിച്ചരുത്. ബാക്കി ഞങ്ങൾ നിന്നെ പിടിച്ചോളാം. നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ബോസിനെ നിന്നെയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുവരെ വിറ്റ ഗണ്ണെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചെടുപ്പിച്ചോളാം. அது பாஸ் தாண்டி யாராலையும் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல. ബോസ് വിറ്റ ഗണ്ണിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ നാളെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കും. ബോസ് വിറ്റ സീരിയൽ നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും സീരിയൽ നമ്പർ ടിവിയുടെ കണ്ണായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്താല് അവനെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് എന്റെ ഇറക്കനാ. ഞാൻ അവനൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കും. പക്ഷെ നിനക്ക് ഞാൻ ആ ചാൻസ് തരത്തില്ല. നിന്നെ കൊന്നുകളയും. ம், എത്ര ഗണ്ണ് വിത്ത അത് ഉണ്மையா എത്ര ഗണ്ണ് വിറ്റോ ആ ഗണ്ണിന്റെ ഫുൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സീരിയൽ നമ്പറിൽ വിറ്റ എല്ലാ ഗണ്ണിന്റെ പൈസ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരേണ്ടി വരും. இல்லை எனக்கு இவ்வளோ டீட்டெயிலாக தெரியாது. பாஸ் என்கிட்ட இவ்வளோ டீட்டெயில் சொல்ல மாட்டார். ஃபஸ்ட்டு டிவியை யாருன்னே தெரியாது. நான் ஒரு சிவிலியன் தான். நான் இப்போ தான் எல்லாருமே பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கேன். ഇനി നിനക്ക് എല്ലാം തരും. ടിവിയെ തരും, പരുന്തുവാസുവിനെ തരും, എല്ലാരും തരും. ஓகே, ഓക്കെ, 3 ദിവസം സമയം തരാം. ம், 3 ദിവസം. നീ ഇനി സിറ്റിയിൽ എന്ത് മുടി വെട്ടി നടന്നാലും താടി വെട്ടി നടന്നാലും നിന്നെ ഞാൻ നോക്കും. 3 ദിവസം സമയം തരാം. 3 ദിവസത്തിനകത്ത് വിറ്റ ഗൺസിന്റെ എല്ലാ സീരിയൽ നമ്പർ എനിക്ക് കിട്ടണം. പറ്റുമോ? அது எனக்கு எனக்கு என்ன அதில் ப்ராஃபிட்? നിന്റെ ജീവനാണ് നിന്റെ പ്രോഫിറ്റ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. നീ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കണതാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഫിറ്റ്. അതിന്റെ മേളിലോട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റും തരാൻ തൽക്കാലം പറ്റത്തില്ല. ഈ ഒസാമ ആരാ? ஒசாமா எங்களோட ஒரு கிளைண்ட். ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗണ്ണ് വിറ്റിട്ടുള്ളത് അവനല്ലേ? அவன் கிட்ட 300 கன் உண்டு. அவ்வளோக்குன்னு நாங்கள் விற்கல, கொஞ்சம் தான் விற்றோம். அவங்க சாப்பரில் வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க. ചോപ്പറിൽ 300 கன்னு அவன்ட செரக்கன் என்கிட்ட வந்து சம்சாரிச்சு என்கிட்ட எங்களோட கராஜ்ல 300 கன்னு உண்டு. போய் யாருக்காச்சும் வேணும்னா சொல்லுங்க, நான் சம்சாரிச்சு லைக் இன்னும் நல்ல டீலிங்ல முடிச்சு தராம் அப்படின்னு என்கிட்ட சம்சாரிச்சு. இல்லை, நான் எல்லாத்தையும் உண்மையை சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட. இதுக்கப்புறம் என்கிட்ட உண்மை எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் வாங்குறதுக்கும் நான் சொல்கிறதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை. சரி, ட்ரக்ல இருந்து தானே நீ வண்டி உனக்கு கன்னு வந்துச்சுன்னு சொன்ன? ட்ரக்கா? കൺസൈൻമെന്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺസൈൻമെന്റ് ഗ്യാങ്ങിന്റെ ട്രക്ക് നിങ്ങളുടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ആഹാ, ഇല്ല. ഉറപ്പാണോ? ഉറപ്പ്. പിന്നെ ഇത്രയും ഗൺസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്ത്? അത് എല്ലാം എங்க பாஸோட തിരമ. ബോസിനുള്ളത് ഞാൻ ബോസിന് കൊടുത്തോളാം.
നിനക്കുള്ളത് നിനക്കും തരാം ഞാൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ അപ്പൊ 3 ദിവസം ഇവൻ എന്നെ സമയം തരാം. പண்றது? 3 ദിവസത്തിനകത്ത് വിറ്റ ഗണ്ണിന്റെ കൗണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് വിറ്റ ക്ലയൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗണ്ണ്, നിനക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്കൊരു 5 ഗണ്ണ് മേടിച്ചു തരണം. 5 ഗണ്ണ് എനിക്ക് 5 ഗണ്ണ് കിട്ടണം. അടുത്ത വട്ടം നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് 5 ഗണ്ണ് എനിക്ക് കിട്ടണം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. சரி இல்லை எனக்கு எங்கள் பாஸ் இப்போ உங்களை நம்பி நான் உங்ககிட்ட எல்லாம் பண்ணால் எங்கள் பாஸ் என்னை எதுவும் பண்ண மாட்டாருன்னு எப்படி நம்புறது? அவர் கூடயே இருந்து நான் குழி பொறிக்கிற மாதிரி ஆயிருமே. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ നിന്നെ ഒന്നും இதுக்கு ചെയ്യില്ല. மேல நீ ஏன் கஸ்டடியில இருக்க புரியுதா? வாசுனன் கஸ்டடியில இருக்க, நான் பாத்துக்கிறேன் உன்னை. ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യൂല. சரி ஓகே പക്ഷെ അവൻ എന്നോട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായ? അതെന്റെ തീരുമാനമാണ്, എന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സാധനമാണത്. അപ്പോൾ അപ്പം അവനൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയണ കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നുകളയും, ഒരു സംശയമില്ല. சரி என் உசுறு தான் முக்கியம், நான் ஏதாவது செய்கிறேன். ആ, നിന്റെ ഉസിര് നിനക്ക് മുഖ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് വേണം. நான் மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். ഓക്കെ, 2 days അല്ലെങ്കിൽ 3 days മാക്സിമം. 3 days ரொம்ப கஷ்டம்தான். நான் எவ்வளோ என்னால் முடியுமோ நான் ட்ரை பண்ணி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா எனக்கு இன்னும் 1 வீக்கில் எனக்கு மேரேஜ், பொண்ணுல பார்த்தாச்சு. കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് തല വേണ്ടടാ, താലി കെട്ടാൻ നിനക്ക് കൈ വേണ്ടേ? வேற ஒண்ணு வேணும்ல? അതും കൂടാതെ ഒരു സാധനം കൂടെ വേണ്ടേ? അതൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും. അതൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കും? ആദ്യം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യ, എന്നിട്ട് കല്യാണം ഞാൻ നടത്തി തരാം. ஓகே കൂടുതൽ പറയാനില്ല. കോച്ച് ഇവൻ നമ്മുടെ റഡാറിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടാ. ஓகே செட். ബാക്കി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തോളാം. കാണാം. ஓகே 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 കാണാം. உட்கார்ற. കോച്ചൊക്കെ എങ്ങനെ മാറി നോക്ക് ഗൈസ്, ഒരു RP-ലോട്ട് ഇതുവഴി മാറിപ്പോയിട്ടോ. ചന്ദ്രക്ക് ഏങ്ങോയില്ല കണ്ണക്കടിൽ വിറ്റോ? അതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ബോസിനകത്തേ ആയിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ചന്ദ്രനെ ആയിട്ട്. അവൻ കള്ളനല്ലേ, പേരും കള്ളൻ. കോച്ച് ഇവനെ എങ്ങനെ കിട്ടി? இவன் அவன அந்த கன்சைன்மெண்ட்ல டீலிங் முடிஞ்சதுல்ல, டீலிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா புள்ளி வந்து என் கூட நல்லா செட் ஆயி, சரி அதுக்கப்புறமா அவனை இவிட இங்க பர்கர் ஷாட்டு கூப்பிட்டு பர்கர்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது அப்புறமா ஒன்னொன்னா புள்ளி வந்துட்டு லைக் சம்சாரிச்சு என்கிட்ட ஒன்னொன்னா ஒப்பிச்சு. ஓகே, அப்பதான் டவுட் வந்து ചന്ദ്രൻ திடீர்னு പണക്കാരൻ ആയി. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരുടെ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നതായിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടതായിട്ടോ ചന്ദ്രനോട് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. ഇത് ഞാൻ തമാശക്ക് പറയല്ല, ഇതിനകത്ത് ആര് പറഞ്ഞാലും കൊന്നുകളയും. ഇല്ല അറിയില്ല. ചന്ദ്രൻ ഒരിക്കലും അറിയാൻ പാടില്ല. എനിക്കിത് ചന്ദ്രന്റെ വായിന്ന് കേൾക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ஓகே